மேம் எஸ் 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 ஓகே. இந்த இன்டர்வியூ எங்க பாத்திருக்கீங்க, இல்ல எதுல இந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கறது எங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க? கம்பெனிஸ்ல வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. Very good. Companies will conduct interview. Okay. So, if you apply for a job and if you are one of the applicants now, then they will be calling you to attend an interview. Okay. So, why they conduct this interview? Any idea? Why they are conducting this interview? Any idea? There are, if there are 50 candidates, they will be conducting interview for all the 50 candidates. So, why they are conducting? Any guess? You can give your answers. Okay, it may be right or wrong, but you can give your answers. You told that companies will conduct interview. Correct சொன்னீங்க. Very good. Interviews வந்து companiesல மட்டும் இல்ல, even interviews are conducted in social media also, right? We see a lot of interviews conducted to interview a celebrity, to interview an actor or an actress or a singer or a musician, any celebrity. Yesterday, one famous music composer, one music director came to our area. Here, one Tiruvizha is going here in our nearby temple. It's a Shivan Kovil, and it is like it commenced on Tamil New Year and it is ending tomorrow. So, yesterday, one famous music director in Kerala came and he received an award also. Yes. So, yeah, so எதுக்கு இந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, it is to actually know the real strength of that candidate. For example, if I have applied for a job in a company, okay, imagine that I have applied for a job for the post of officer or something. Okay, so you can see that why they are conducting an interview. So interview is actually to know if I am really eligible, if I am really eligible to really eligible to get this job or to achieve this job. And they want to check whether I can whether I can fulfill the responsibilities that the company is going to give me. என்னால பண்ண முடியுமா அந்த ஜாப், என்னால பண்ணறதுக்கு அந்த தகுதி எனக்கு இருக்கா, whether I am eligible, whether I am qualified to take up that particular role. Okay, and they will also analyze my strengths, my weaknesses. Then they will ask me, what are your strengths, what are your weaknesses, why you want this job. They will ask a lot of questions. So actually this interview preparation is very interesting, but many people are afraid of this interview preparation. Why? Because they think they first imagine that, okay, what happens if I don't get the job, if I am not qualified in this interview, then what will happen? Every people are thinking like that. Instead of thinking I will definitely get this job, people are always thinking that what happens if I am not selected. So அப்படி நினைக்கும் போது some kind of negative thought is already occupied, it has already occupied your mind. ஒரு நெகட்டிவான தாட் ஆல்ரெடி உங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டே நீங்க இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி யூ வில் ஹேவ் சம் ஃபியர். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஃபியர் எல்லாம் எப்படி அது மாதிரி இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்னர் ஃபியர். Okay, so now you are in a very young age. You are all in a very young age, and definitely it will take 6 or 7 years for you to go for an interview and apply for a job and get a job. But still, knowing the skill now is very good, because once you start learning what is meant by an interview, what is happening in our society, if you start learning the skill, you can even help your brothers or sisters if they are preparing for an interview. You can even tell them, oh, see, I have attended a class. It is very interesting. That interview skills are very easy. It is only thing is you have to do homework. That's it. Okay, just like your teachers give you homework in maths or science or English, whatever subject it may be, just like that, before going to an interview, before appearing in an interview, you have to do some homework. That is called self-preparation. So if you are really prepared, if you have done the proper workout, if you have done the proper homework from your house, then you can easily crack an interview. Interview cracking is something that will be like a piece of cake. Have you heard of the phrase piece of cake? Okay, if someone asks you how was the exam, if it was really easy, you can tell, it was a piece of cake. Piece of cake means, yeah, எப்படி ஒரு cake, ஒரு piece of cake சாப்பிடுறது எப்படி? It will be very easy, it will be so soft, creamy இருக்கும். Okay, cake சாப்பிடுறதுன்னா we all like it. இல்லையா? அது மாதிரி if you tell, the exam was a piece of cake, means it was as easy as eating a cake piece. We can also call it a cake walk. Cake walk. Imagine that you are walking on a cake. How will it be? So nice, no? Like walking on a snowy land.
கேக் மேல நடந்தா எப்படி இருக்கும்? நல்ல creamy கேக் மேல நடந்தா எப்படி இருக்கும்? So that is called a cakewalk. Okay, so you can tell that now the exam was like a cakewalk. The interview was like a cakewalk. Means அவ்வளோ ஈஸியா இருந்தது. Alright. So if you just start understanding about what is an interview, why companies are conducting interviews, how to appear for an interview. Okay, this is just a vacation class. But at the same time, you will also come to know a lot of things that is happening in our society. Because now we are in 2025, right? இப்போ நம்ம 2025 ல இருக்கும். Apart from this igniting young minds, I am also working for an edtech company based in Kerala. Okay, so it's been 2 years since I started working there, and I also had an interview. Okay, I am working there as a spoken English trainer, but I also had an interview when I applied for that post. Okay, so I will share my experience also. What questions they asked me? How was my experience? Did I do any preparation before appearing for the interview? But it was a work. It is a work from home job, so I had only a telephonic interview, not a face-to-face interview. But I will share you another experience where I attended a face-to-face interview. I will also tell that. Okay, so now let's see what is an interview and everything you need to know about an interview. So this is what is today's topic all about. Okay, yes. So now let's start. So, if you are someone who dreams about getting a dream job, so you are all now students, aspiring students, maybe in your schooling, but you all will have a dream that I want to become this, I want to become that. So many, each one will have an ambition. Yes, yes, you can keep your mic in mute. Mic off பண்ணி வைக்கலாம் சரியா? மைக் Yes. ஆஃப் பண்ணி Yes, mic offல வச்சீங்கன்னா நமக்கு sound இல்லாம இருக்கும். Okay. Yes, yes. Thank you. Okay. So you all will have different ambitions, right? உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ambitions இருக்கும். For example, one will tell I want to become a teacher. The other one will tell I want to become a doctor. The other student might tell I want to become a scientist. Someone will tell I want to become a pilot, right? We have a lot of ambitions to set in front of us. Some will say I want to become a civil servant, an IAS or an IPS officer. Okay, so whatever it may be, definitely there is one part called interview. Okay, so if you are such an aspiring student, then this interview preparatory workshop is for you. And in this 1 hour workshop, it's a kind of workshop, that's why I'm using that word. So in this 1 hour session, you will see what are the different aspects that you have to know about an interview. Okay, so the first thing that you will see is what are the different techniques that we can use to crack an interview? Can you see the first point? Proven strategies to ace interviews. It means that what are the proven? Proven means நிறைய பேர் பண்ணி prove ஆன techniques. Okay. So proven strategies. Strategies means techniques. So some proven techniques to crack any interview, to easily crack any interview. Acing means cracking. So proven strategies or proven techniques to crack an interview. What are those proven techniques or what are those easy techniques? We will check that. Okay. Now the next is what are some easy tips for crafting compelling answers? This interview, no, is actually like a game. The interviewer will ask you many questions. The company will ask you many questions, and the answer that you give them is very important. Okay, so for one question itself, we can give different types of answers. For one question itself, we can give different types of answers. For example, if you come across this question, why do you want this job? அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூல உங்ககிட்ட கேட்கறாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. Each person will answer this question in a different way. But some answers would go right, some answers would go wrong. அப்போ நமக்கு எப்படி கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கறது? What is the right answer? How to give a proper answer? How to satisfy that person who is asking you this question? If he becomes happy, then he will give you the job. So how to make him happy? Making him happy means to satisfy him. அவங்கள திருப்திப்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் நமக்கு கொடுக்க முடியும். Right? So that is what we will check next. Tips for crafting compelling and interesting answers. Then, how to effectively communicate your strengths. This is very, very important. Every individual, everyone who is attending this session right now is having one strength within them, including me, including you. Each one of us has a strength within us. Strength can be of any type. For example, patience is a strength. Porumai. We call it patience, right? Patience is a strength. Hardworking. If you are a person who is hardworking, then that is a strength.
Then imagine that I am someone who is a self-learner. Self-learner means without anyone's help, if you can learn things on yourself, then you are a self-learner. Self-learning is actually it's a what's it? It's a gift. Self-learning is actually a skill that you possess. So on the mother, we have a lot of skills within us. That is called strength. Okay. And then finally, you will check how to overcome this fear or nervousness and how to boost confidence. How to overcome nervousness and how to boost your confidence. Nervousness means tension. So if someone you would have seen many in many movies or in TV serials, you would have seen if that character is appearing for an interview, he will be very tensed. ஐயோ என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதா will I get the job or not. Have you seen that? In many movies also, we would have seen this scene. Okay, so how to overcome that fear, that nervousness, and how to boost your confidence. So these are the 4 things that we will check in this workshop. Actually, for elders, we can complete this workshop in 1 hour. But for us, you all being children, I have decided to break this topic into 2. Okay, and today we will learn half the topic. On next Saturday, we will cover the rest of the topic. Okay, so this interview preparatory session will go for 2 days. The first session is today, and the second half will be covered on next Saturday. Okay, அப்போ இந்த வீக்கும் next வீக்கும் attend பண்ணுங்க. We will have a continuation of what we learned today in the next class also. Okay, so what is an interview? First thing is, what is an interview? And is it really crucial to enter a job? Is it really crucial? Crucial means important. Is it really crucial to enter a job? Okay, so there is one more thing. If you attend this session, no, you will come to learn a lot of new words. Okay, for example, in the introduction, you would have seen some words. No, see, proven strategies. Strategies means techniques. Then Ace means to crack. Cracking means to just pass. Okay, acing means to score good marks. I aced the exam means I cracked the exam. I scored full marks in the exam. Okay. Similarly, compelling answers. Compelling answers means interesting answers, or we can tell perfect answers. Okay. Then overcoming nervousness. Nervousness means the tension that we say, worry, tension. Boosting means to improve, to increase your confidence. Okay. So now let's check why an interview is very crucial to enter a job. So the first question, what is an interview? Okay, please switch off your mic. As I told you, this is a recorded session. So mic வந்து unmute பண்ணினீங்கன்னா அந்த சவுண்ட்னால ரெக்கார்டிங் வந்து ரொம்ப ஒண்ணுமே கேட்காது. ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கும். So you can keep your mic muted. Last 5 minutes we will have a discussion time. Okay, ஒரு Q&A session இருக்கும். அந்த டைம்ல you can ask your doubts or any questions. Okay, yeah. So what is an interview? An interview is a discussion or conversation between a strong and potential employer and a candidate. So, what is an interview? An interview is a discussion or it is a conversation between a potential employer. Potential employer means someone who is very strong. Okay, imagine that take some companies like TCS, Wipro, IBM, then what is that? We have a lot of companies, right? Okay, so in the companies employees will be potential strong employees employees. So the interview is a discussion or conversation that happens between a strong employer and a candidate. Who is the candidate? இப்போ நான் நீங்கள் and the candidates. இப்போ நீங்க ஒரு ஜாப்க்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா you are the candidate. It is a selection process designed by companies. It's actually decided by the companies that helps an employer understand the skills, scrutinize the personality and character traits, and check the domain knowledge of the candidate. So why they are conducting an interview? It is a selection process. Interview அப்படிங்கிறது என்னது? அது ஒரு selection process. So who is designing that? The companies. The companies are designing that. For what purpose? It helps an employer to understand the skills of the candidate. The candidate வந்து இந்த ஜாப்ல வர்றதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு. So to understand that skills, to scrutinize the personality, இவன் எந்த மாதிரி ஆளுன்னு தெரியறதுக்கு, and character traits, behavior தெரியறதுக்கு, character தெரியறதுக்கு. இப்போ இன்டர்வியூனா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க. They will analyze a lot of things.
ரைட் ஃப்ரம் த மூமெண்ட் யூ என்டர் த பேனல் ரூம், அந்த போர்ட் ரூம்ல நீங்க உள்ள போறதுல இருந்து நீங்க வெளியில எக்ஸிட் ஆகுறது வரைக்கும் they will observe a lot of things which we don't know. நமக்கு தெரியாது, but they will analyze us. Okay, and they check the domain knowledge of a candidate. ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு விஷயத்துல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறது செக் பண்ணுவாங்க. இமேஜின் இப்ப நான் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர். ஓகே, இப்ப நான் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர் அப்படிங்கும்போது இங்கிலீஷ் டீச்சரோட போஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஸ்கூல்லயோ இல்ல ஒரு காலேஜ்லயோ நான் அப்ளை பண்ணினேன்னா they will ask me questions related to English subject because I have applied for the post of an English teacher. ஸோ டெஃபினெட்லி எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ல நாலேஜ் இருக்கா தெரியறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கிலீஷ்ல கிராமர் ரிலேட்டடாவோ இல்ல வேற ஏதாவது இங்கிலீஷ் புக்ஸ் ரிலேட்டடாவோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து இப்போ என்ஜினியர், இப்போ சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு ஒருத்தர் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்றாங்கன்னா அந்த டொமைன் நாலேஜ் என்னவா இருக்கும், என்ஜினியரிங்ல சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியரிங்ல அவங்க படிச்ச விஷயங்களை பத்தியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஹேவ் யூ கம் அக்ராஸ் திஸ் வேர்ட் கால்ட் ஏஐ? ஏஐ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்ப ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா Yes, ma'am. எஸ் Yes, இப்ப ma'am. எஸ் இப்ப ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. யா, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஒன்லி. ஆமா, அப்ப இங்க எஸ் ஓகே ஓகே. சோ ஏஐ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அப்போ அதை பத்தி கேட்பாங்க. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ற ஒருத்தர்கிட்ட they will ask questions related to those fields. ஆனா டீச்சரோட போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றவங்களுக்கு மேத்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்ல மேத்ஸ் டீச்சர் கிட்ட மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க முடியும். ஏஐ பத்தி கேட்க முடியாது, இங்கிலீஷை பத்தி கேட்க முடியாது. ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டொமைன் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ். ஸோ வை அன் இன்டர்வியூ இஸ் கண்டக்டட்? It is a selection process. What is an interview? An interview is a discussion or conversation between a strong employer and a candidate. Potential employer na strong employer அப்படின்னு அர்த்தம். Okay. And why it is conducted? It is a selection process designed by companies that helps an employer understand the skills of the candidate, scrutinize the personality and character of the candidate, and check the domain knowledge of the candidate. இத்தனை விஷயங்களை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இன்டர்வியூ நடத்தும் போது கவனிப்பாங்க. ஓகே, now in this formal meeting the employer asks questions to get answers, to get information from a candidate. Okay, so this is actually called a formal meeting. Interview is a kind of meeting only, but it is a very, very formal meeting. And interview அப்படிங்கும்போது we know it is a selection process. இன்டர்வியூல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கிறவங்க தான். One is the interviewer and the other one is interviewee. So what is the difference between an interviewer and interviewee? The one who conducts an interview is the interviewer. இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ற ஆளை வந்து இன்டர்வியூவர் அப்படிங்கும். And the one who attends the interview is the interviewee. So இன்டர்வியூ நடத்தக்கூடிய ஆளை இன்டர்வியூவர்னும் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணக்கூடிய ஆளை இன்டர்வியூவின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ அட்ரஸர் அட்ரஸி அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். அட்ரஸர்னா நான் யாருக்கு நான் அனுப்புறேன், சாரி நான் ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன். அப்ப இங்க அட்ரஸர் வந்து நான் தான். ஐ எம் ரைட்டிங் த லெட்டர். நான் யாருக்கு எழுதுறேனோ அந்த ஆளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அட்ரஸி அப்படிங்கும். If I am writing a letter to Purushothaman, then addressee is Purushothaman, addresser is Annapurni. அந்த மாதிரி. Similarly, the one who conducts an interview is the interviewer, and the one who attends the interview is called the interviewee. So these two terms are important. Three terms: interview, interviewer, interviewee. இந்த மூணு terms என்னதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, then we check what is an interview, why an interview is conducted. Okay, next question. When does an interview take place? ஒரு இன்டர்வியூனா அது எப்ப நடக்கும்? Usually interviews happen during the last phase of the recruitment process. Recruitmentனா hiring process. கம்பெனிஸ்ல ஏதாவது வேகன்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க. அதுக்கு நான் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணுவேன். அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் கொடுக்குற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் recruitment process அப்படிங்கிறது. So usually interviews happen during the last phase of the recruitment process. And it helps companies select a suitable candidate for a job role. So நிறைய அப்ளிகன்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ ஒரு வேகன்சிக்கே பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அப்ப அதுல இருந்து ஒருத்தர் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் there is only one vacancy. அப்போ 100 எம்ப்ளாயிஸ் அதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த 100ல பெஸ்ட் யாரு, அவங்கள தான் சூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எவ்ரி இயர் நடக்கிறது. போஸ்ட் வந்து இவ்வளோ ஒரு 1500 வேகன்சி இருக்குன்னு வருது. ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு பேர் எழுதுறாங்க,
கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் 6 லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க எக்ஸாம் இல்லையா? சோ அதுல இருந்து அந்த எழுதுறவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ ஜாப் கொடுக்க முடியுமா? நாட் பாசிபிள். ஸோ எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கோ அந்த வேகன்சிக்கு ஏற்ற அளவு தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா? எஸ். நவ் லெட்ஸ் see what questions can be accepted in an interview. What are the questions that can be expected in an interview? An interview consists of many questions from the interviewer to analyze the efficiency of the applicant. Applicant na neenga candidates to perform the job applied for. One may scrutinize. Scrutinize பண்றதுன்னா deep analyze பண்றது. One may scrutinize the candidate by asking questions to measure his or her IQ and EQ so that it gives a clear picture of the ability of the candidate. அப்போ IQ அப்படிங்கிறது இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் அப்படிம்பாங்க. EQ அப்படிங்கிறது எமோஷனல் கோஷியன்ட் அப்படிம்பாங்க. ஐக்யூ ஒருத்தருக்கு ஐக்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜெனரல் நாலேஜ் எல்லாம் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. இமோஷனல் கோஷியன்ட் வந்து நத்திங் பட் இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஒரு டஃப்பான ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, நமக்கு அது எவ்வளோ யோசிச்சும் நமக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க முடியறது இல்ல. So some people they get disappointed, they feel really bad, they feel disappointed. Some people they will become gloomy, ரொம்ப சேட் ஆயிடுவாங்க, சீக்கிரமா சேட் ஆயிடுவாங்க, சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க சிலவங்க. அப்ப EQ வந்து எப்படின்னா இமோஷனல் கோஷியன்ட் அப்படிங்கிறது யூ மஸ்ட் பி they will check whether you are strong. என்ன கஷ்டமான ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன் உங்களை போட்டாலும் நீங்க வந்து பதறாம இருப்பீங்கன்னா தென் யுவர் EQ இஸ் வெரி ஹை. ஓகே. ஸோ இமோஷனல் கோஷின் அப்படி சீக்கிரமா அழுதுருவாங்க சிலவங்க, திடீர்னு கோவம் வரும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு EQ வில் பி வெரி லோ. பட் EQ ஹையா இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படின்னா அவ்வளவு சீக்கிரமா எல்லாம் கோவம் வராது. They will not get frustrated very easily. Then they will not cry for everything. They will stay strong all the time. Okay, so such people will have a very high EQ. Okay, so IQ is intelligence quotient and EQ is emotional quotient. So in interviews also, the employer will scrutinize the candidate by asking questions to measure their IQ and EQ so that it gives a clear picture of the ability of the candidate. எதுக்கு இந்த மாதிரி questions எல்லாம் கேட்டு இந்த IQ, EQ எல்லாம் மெஷர் பண்றாங்க? ஒன்ஸ் இந்த பர்சனை ஜாப்க்கு எடுத்தாச்சுன்னா, ஒரு ஜாப்ல ஏரியாச்சுன்னா we will have a lot of responsibilities. We must come across so many challenges. இப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் டெய்லி ஒர்க் எப்படி இருக்கு? ஈஸியா இருக்கா? கேக் வாக் மாதிரி இருக்கா? சில நாளைக்கு ரொம்ப நல்ல குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், தென் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும். இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட IQ, EQ எல்லாம் அவங்களுக்கு அங்க எப்படி யூஸ் பண்ண முடியறது? இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து முதல்லயே எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பேரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. இன்டர்வியூன்னு பேர் அந்த டெஸ்ட். ஓகே. எஸ். நவ் லெட்ஸ் சி. இன்டர்வியூக்கு வேற ஒரு பர்பஸ் கூட இருக்கு. If you are in 8th or 9th standard, you will know what is meant by CV. CV or resume அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? CV or resume, கரிக்குலம் விட்டே அப்படிம்பாங்க CV அப்படின்னு. ரெசியூமேன்னு அதுக்கு ரெசியூமேன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னதுன்னா, நம்ம ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்றோம்னா இப்ப வந்து எப்படி அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து நம்மளே நம்மளோட பயோடேட்டா எழுதி யுவர் நேம், பிளேஸ், ஏஜ், யுவர் ஃபாதர்ஸ் நேம், ஆக்குபேஷன், மதர்ஸ் நேம், ஆக்குபேஷன் இதெல்லாம் எழுதி நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா? டயரியில எழுதுறோம் இல்லையா? ஸ்கூல் டயரியில. அது மாதிரி நம்மளோட பயோடேட்டா எல்லாம் எழுதி நம்ம கம்பெனில சப்மிட் பண்றது தான் வந்து ரெசியூமே அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் திஸ் ரெசியூமே, nowadays we are sending this resume through email. நம்ம ஒரு கம்பெனில ஒரு வேகன்சி வந்திருக்குன்னா அந்த கம்பெனியோட மெயில் ஐடிக்கு நம்ம ரெசியூமே சென்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. இந்த ரெசியூமேல நம்ம என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கோங்கிறது they will go through, படிச்சு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த லைவ் இன்டர்வியூ வைக்கும் போது மறுபடியும் நம்ம கிட்ட இதே டீடைல்ஸ் கேட்பாங்க. where are you from, can you introduce yourself அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல we have studied about செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். அப்ப அங்க மறுபடியும் செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. எதுக்குன்னு கேட்டா, it is to check whether the contents you have given in the resume matches your true answers. ஓகே. அதாவது நீங்க இப்ப கொடுக்குற ஆன்சர்ஸ் இந்த ரெசியூமேல இருக்கிற ஆன்சர்ஸும் சேமா அப்படின்னு தெரியறதுக்காக they will be validating, செக் பண்ணுவாங்க, கிராஸ் செக் பண்ணுவாங்க. So and this is also a purpose for conducting interviews. So another purpose an interview serves is that
It helps authenticating a candidate's application. Oh, இந்த candidate genuine-ஆன ஒரு candidate தானா, உண்மையான candidate தானான்னு தெரியறதுக்கு they will test. Employees use this opportunity to investigate a candidate's claim and check whether they can provide their claims as furnished in the resume. So employers என்ன பண்ணுவாங்க, it's actually employees இல்ல, employers use this opportunity to investigate a candidate's claim. ஒரு candidate சொல்றது வந்து உண்மையா, இவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தானா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட ரெஸ்யூமேல நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்போம் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே. நான் என்னோட எஜுகேஷன், குவாலிஃபிகேஷன், எனக்கு ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா அது எல்லாமே நான் கொடுத்துருப்பேன். பட் இருந்தாலும் they will ask me all these questions again, because they want to cross check whether I am giving the proper answer or not. Okay, so this is also another purpose to conduct an interview. Now, during an interview, the interviewer may ask you about your salary expectation. இப்போ உங்களுக்கு என்ன salary நீங்க expect பண்றீங்க அப்படின்னு they will ask. In some interviews they may ask, in some they may not ask. Whereas you can also ask about your job roles and responsibilities. நமக்கும் என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட ஜாப் ரோல்ஸை பத்தி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை பத்தி எல்லாம் நமக்கும் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். பட் போன உடனே கேட்க கூடாது, இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் அது எண்ட் ஆகிற டைம்ல கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் செக் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் அ ஜாப் இன்டர்வியூ. இப்போ நம்ம மெயினா இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது இன்ட்ரடக்ஷன். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செக் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் அ ஜாப் இன்டர்வியூ. பிஃபோர் தட், once you are ready to prepare for an interview, the first step that you have to take from your home is to do this SWOT analysis. What is meant by SWOT analysis? SWOT அப்படிங்கிறது, it is a short form or an abbreviation. SWOT அப்படிங்கிறது, it stands for your strengths, weaknesses, opportunities and threats. இது வந்து இன்டர்வியூஸ்க்கு போறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, SWOT analysis வந்து உங்களுக்கும் பண்ணலாம். School students can also do this SWOT analysis. So SWOT analysis is nothing but take a paper. Okay, I'm giving you a homework today. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு பேப்பர் எடுங்க. அதுல அந்த பேப்பரை 4 காலம்ஸ் தான் டிவைட் பண்ணுங்க, 4 பாக்ஸஸ் தான் டிவைட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு பிளஸ் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு வெர்டிக்கல் லைன், ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் போட்டா 4 பீஸ் கிடைக்கும், 4 பார்ட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், செகண்ட் பாக்ஸ்ல வீக்னஸஸ், தேர்ட் பாக்ஸ்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபோர்த் பாக்ஸ்ல த்ரெட்ஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் உங்களோட ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், வீக்னஸஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ் இதுல ரெண்டு எண்ணம் எழுதி வைங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இருக்கலாம், பட் ரைட் 2 to 3 strengths. That is enough. Select 2 to 3 strengths of yours and write it in the first box. In the second box, definitely if a person has strengths, he will also have weakness. That is the law of the nature. Okay, that is the law of the nature. நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Strength இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் weaknesses-உம் இருக்கும். Strengths and weaknesses are like the two sides of a coin. Okay, ஒரு காயினுக்கு எப்படி ரெண்டு சைட்ஸோ அது மாதிரி தான் அந்த ஸ்ட்ரெங்த்தும் வீக்னஸும். ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும்னு சொன்னா nobody can believe. If there are positives, definitely there will be negatives. நம்ம யூஸ் பண்ற பேட்டரிக்கு ஒரு சைடு பாசிட்டிவ் நோடா இருக்கும், ஆப்போசிட் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினலா இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ற பேட்டரி, செல் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தா ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா ஒரு வீக்னஸும் கண்டிப்பா இருக்கும். So mention 2 or 3 strengths in the first box. In the second box, you can write 2 or 3 weaknesses that you have. Okay, for example, I have a weakness. Sometimes I think that everything should go perfect. எனக்கு சில டைம் வந்து if I am not feeling well, எனக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு, அதை நான் இப்பப்ப மாத்திட்டு வரேன். பண்ணா to be honest நான் சொல்றேன், I prepare everything for my classes. All of a sudden, if I am not feeling well, இப்ப எனக்கு முடியல, ஏதோ ரீசன்னால எனக்கு கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியல, இல்ல இப்ப எனக்கு நினைச்ச மாதிரி எதுவும் நடக்கலைன்னா ஐ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் இரிட்டேட்டட், ஒரு ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆயிடுவேன். ஸோ இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிசப்பாயின்மெண்ட். எனக்கு ஐயோ முடியலையே, இன்னைக்கு பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிறதுனாலதான் எனக்கு அப்படி. இப்ப நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நினைச்சு எனக்கு இன்னைக்கு எடுக்க முடிஞ்சிருக்கல வச்சுக்கோங்க, டெஃபினெட்லி ஐ வுட் ஹவ் பீன் டூ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். சே, எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சு இன்னைக்கு எடுக்க முடியாம போச்சேன்னு அப்படின்னு நினைப்பேன். So that is a weakness that I have. I easily become disappointed. ஏதோ ஒன்று நடக்கலைன்னா சீக்கிரமா டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுற ஒரு இது. அது எந்த மாதிரி விஷயம்னா இப்படி ப்ரொஃபஷனலா வர விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல டைமுக்கு தான் நான் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவேன். பட் நவடேஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் இட், பிகாஸ்
life is all about ups and downs. Okay, so I should also understand that. நம்ம எல்லாரும் ரியலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அது அந்த எப்போ ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. Again, that is what I told you. A coin, life is like a coin. It has two sides. So I should also understand. Body முடியலைன்னா நான் உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும். I have to give rest to my body. Okay, so two strengths, two weaknesses. Next, two opportunities. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப வந்து நீங்க உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்ப என்ன சொல்லலாம், ஜாப் பத்தி சொல்றதை விட பெட்டர், யூ ஆல் நோ தட் தேர் ஆர் மெனி ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸ், ரைட்? NMMS எக்ஸாம் இருக்கு, ட்ரஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கு, TTSE இருக்கு, TNCM டேலண்ட் எக்ஸாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏஜ்ல கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். கரெக்டாடா? ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தானே? Yes, ma'am. Yes or yes? Yes. Scholarships Yes, வந்து ma'am. yes. Yes, ma'am. Yes. ma'am. அப்போ ஸ்காலர்ஷிப் Yes, எக்ஸாம்ஸ் ma'am. வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கும். இப்ப இந்த ஏஜ்ல பார்த்தோம்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. எல்லா ஸ்காலர்ஷிப்பும் நீங்க எழுதினீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து 1 lakhக்கு மேலேயே அமௌண்ட் கிடைக்கிறது. ஏன்னா NMMS இப்ப பார்த்தா 48,000 வரும், 4 இயர்ஸ்க்கு 48,000 வரும். அது மாதிரி வேற ட்ரஸ்ட் எக்ஸாமோ ஏதோ ஒன்று எழுதினா 50,000 வருது. அப்ப அதே 98,000 ஆச்சு. 2,000 கூட போட்டா 1 lakh ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பின்ன TTSE ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல 4,000, அப்போ 1 lakh 2,000 ஆச்சு. 1 lakh 2,000 பிளஸ் வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் கூட பார்த்தேன். இப்படி டோட்டலா ஒரு 1 lakh 10,000க்கு மேல உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம். அதை எதுக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம்னா ஃபார் யுவர் எஜுகேஷன். ஓகே, இப்போதைக்கு எஜுகேஷன் தானே நமக்கு ப்ரிடாமினன்ட் நமக்கு. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எழுதுங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா உங்களுக்கு இப்ப இந்த ஏஜ்ல கிடைக்கக்கூடிய 2 வாய்ப்புகள், 2 3 கூட எழுதலாம். கமிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட், யுவர் த்ரெட்ஸ். த்ரெட்ஸ்னா என்னது? வாட் இஸ் stopping you from achieving these opportunities? Okay, imagine that one boy, X ஒரு boy, that boy is studying in 7th standard. அவன் வந்து அவனோட ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் எழுதுறான், வீக்னஸஸ் எழுதுறான், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எழுதுறான். ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா அவன் எழுதுறான் எனக்கு 3 ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் எழுதலாம், NMMS எழுதலாம், TTSE எழுதலாம், ட்ரஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதலாம், அப்புறம் TNCM எல்லாம் வந்து 10th ஆகணும், 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஆகணும். சரி, இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் எனக்கு எழுதலாம். ஆனா அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசனால அவனுக்கு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியறது இல்லை. ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ். ஹி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் பட் ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர். அதுதான் வந்து த்ரெட் அப்படிங்கிறது. அவனை வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் ஹிம் ஃப்ரம் டூயிங் தட்? த்ரெட் என்ன ரீசனா வரலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ மே பி அடிக்டட் இன் யூசிங் மொபைல் ஃபோன். ஓகே, இப்போ படிக்க வேண்டிய டைம்ல மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்றது, அது வந்து யூ டோன்ட் நோ, யூ வில் என்ஜாய் தட் டைம் லுக்கிங் அட் த ஃபோன், பிளேயிங் கேம்ஸ், வீடியோ கேம்ஸ் பார்க்கறது, வாட்சிங் வீடியோஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப். இதெல்லாம் வந்து அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்க என்ன ஆகுது, அதே டைம்ல உங்களை விட்டு போயிட்டே இருக்கு. NMMSனா இன்னும் 1 year தான் இருக்கு, TTSEனா 2 years தான் இருக்கு. அப்ப இந்த 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற அந்த பாய்க்கு அவனோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும்னா இங்க அவனோட த்ரெட்ஸ் என்னதுன்னு முதல்ல அவன் தெரிஞ்சுக்கணும். அவனுக்கு த்ரெட்டா நிக்கிற விஷயங்கள் என்னெல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஓவர் யூஸ் ஆஃப் மொபைல் போன். செகண்ட் திங், அவனுக்கு படிக்க எல்லா வசதியும் இருக்கும், ஆனா அவன் வந்து விளையாடின்னு நடந்துட்டு இருப்பான். 1 hour, okay, you can play. 1.5 hours, okay, you can go and play with your friends. After that, you have to come to your home and study. You have to come back to home and do work. You have to do hard work. ஓகே, அப்ப இந்த த்ரெட் என்னெல்லாம், இதெல்லாம் உங்களை வந்து இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ல இருந்து புல் பண்றது, பேக்குக்கு புல் பண்றது. அப்ப தீஸ் ஆர் கால்ட் த்ரெட்ஸ். ஓகே, இல்ல இப்ப உங்களுக்கு இப்படி வருது, நான் படிக்க ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஐ எம் வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட் மேம், பட் எனக்கு வந்து மேத் வந்து வராது இல்ல, எனக்கு மேத் வந்து ரொம்ப நான் வீக். ஓகே, சோ தட் இஸ் அ த்ரெட். ஓகே, அப்ப அந்த த்ரெட்டுக்கு நம்ம இந்த த்ரெட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இருக்கு, வீக்னஸஸ் இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. த்ரெட்ஸை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மொபைல் ஃபோன் பாக்குறது இப்ப எனக்கு ஒரு த்ரெட்னா, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் தட்? நான் அடுத்த நாளையில இருந்து நான் போனே தொட மாட்டேன், தட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நீ கையால போனே எடுக்க கூடாது, யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டச் த போன்னா யூ கேன் நாட் டூ. ஈவன் ஐ கான்ட் டூ தட் பிகாஸ் ஐ எம் ஆல்சோ யூசிங் மொபைல் போன் எவ்ரி டே ஃபார் மை பர்சனல் யூஸ், ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் யூஸ், எக்ஸெட்ரா. So all of a sudden, if someone tells you to not use mobile phone from the next day, na, it's not at all possible because we are all human beings. So enna pannalam, instead of using it for 1 hour, reduce the time. Use it for 45 minutes. Okay. After 2 days, reduce it. Half an hour use pannu. Okay.
அப்படியே மெதுவா மெதுவா கம்மி பண்ணி வந்து மேக்ஸிமம் நீ ஒரு half an hour இல்லைன்னா 20 மினிட்ஸ்க்கு மேல யூஸ் பண்ணாம இருந்துப்பாரு. So naturally what happens? You have started changing your habit. Your habit has started changing. So now you are getting more time to focus on your studies. Right. Similarly, math இப்ப வீக்கா இருக்கு. Mathல வீக்கா இருக்குன்னா what is the solution? Tell your teacher, teacher, I am interested to study. I am a good student, but I am not able to understand these concepts in math. So your teacher will give you a solution. Or if you want additional tuition or additional coaching or something, your parents will help you. Okay, definitely our parents will help us. So these are all solutions. The strengths நல்லதுதான். Weakness ஒன்னு ரெண்டு இருக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. அதை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டா போதும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம நல்லது கண்டுபிடிச்சது. த்ரெட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்சோ. சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா தென் ஃபைன், அதை பின்ன அது த்ரெட்டாவே இருக்காது. So this is why I told you SWOT analysis is not only for people who are applying for jobs. It is also used. It is also applicable for students, school students, college students, etc. When I was in my school time and all, I didn't know this SWOT analysis. நான் கிராஜுவேஷன் செகண்ட் இயர் பண்ற டைம்ல தான் எனக்கு இந்த SWOT அனாலிசிஸ்னா என்னதுன்னே தெரிஞ்சது. ஒன் ஆஃப் மை டீச்சர்ஸ் டாட் மீ வாட் இஸ் மென்ட் பை திஸ் SWOT அனாலிசிஸ். ஸ்கூல் டைம்லயே தெரிஞ்சிருந்தா நான் கொஞ்சம் கூட பெட்டரா இருந்திருப்பேனோன்னு எனக்கு இப்ப தோணுது. Okay, so SWOT analysis is a very good self-test that you can do at home. Okay, so take this test after the class. Just take a sheet of paper, write a heading called SWOT analysis, divide the page into 4. ஒன்னுல S, ஒன்னுல W, ஒன்னுல O, ஒன்னுல T அப்படின்னு எழுதுங்க. Okay, and understand what are your threats. இதெல்லாம் understand பண்ணிட்டு you can also find the solutions. If you are not able to find solutions, ask your mom or dad or your teacher for solutions. Okay, yes. So now coming back, நான் அந்த இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் ஷாப் சொல்லிட்டு எதுக்கு இப்போ SWOT அனாலிசிஸ்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன்னா, இந்த SWOT பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால யூ வில் பி கம்ஃபர்டபிள் டு லேர்ன் திஸ் டாபிக். SWOTக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு அதனால தான் ரீசன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அது பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஜாப் இன்டர்வியூ பத்தி எல்லாம் படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் see how to prepare for a job interview. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்கலாம். ஓகே, so how to prepare for an interview? The first step is review the job description. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு சோஷியல் மீடியால வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்லயோ ஃபேஸ்புக்லயோ இல்ல இப்போ உங்களுக்கு கூகுள்ல நீங்க சும்மா ஜாப் வேகன்சிஸ் ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாப் வேகன்சி இருக்கு. இமேஜின் தட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டுக்கு ஒரு வேகன்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு கம்பெனில. சரி, நீங்க வந்து ஒரு பிகாம் ஸ்டூடெண்ட், பிகாம் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட், உங்களுக்கு அக்கௌண்டன்சி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தட் ஜாப். அப்போ பட் ஈவன் உங்களுக்கு அது உடனே பார்க்கும்போது தோணும் யூ ஆர் எலிஜிபிள்னு. பட் பிஃபோர் அப்ளையிங் ரிவ்யூ த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். ரிவ்யூ பண்ணணும், அது ஒன்னுக்கு 2 வாட்டி இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை ரீட் பண்ணணும். Read the job description to thoroughly understand how the employer has described the position and the type of candidate they are looking for. அதாவது எந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜாப் அப்படின்னு அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ஜாப் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ண முடியுமான்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது. அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த மாதிரி கேண்டிடேட்டை கேட்கறாங்க அதுவும் அதுல கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு உங்களுக்கே இப்போ ஓனா தோணுதோ, ஓகே ஐ எம் சூட்டபிள் ஃபார் திஸ் ஜாப், ஐ கேன் டூ இட்னா fine, you can apply for that job. Then carefully review the keywords and key phrases the employer uses to describe their expectations. சில வேர்ட்ஸ் வந்து கீவேர்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க, இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ், அது டார்க்கா கொடுத்துருப்பாங்க. கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி அந்த எம்ப்ளாயர் சொல்ற மாதிரியே நமக்கு அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ண முடியறதுன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த ஜாப். And the more you can align your skills and qualifications with the job description, the better are your chances to stand to impress the interviewer. Okay, அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஜாப் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்கு உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச் ஆகுறது இல்ல உங்களோட ஸ்கில்ஸ் மேட்ச் ஆகுறது அப்படின்னா definitely there is a possibility for you to get into that job. There are possibilities, there are chances for you to get selected. You may also get some clues from the job description about the questions the interviewer may ask.
ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கிறது ஒரு விஷயம் கூட ஒண்ணுக்கு கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா கூட அதுல இருந்து கிடைக்கும். இப்போ அக்கௌண்டண்டா அப்ளை பண்ற ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்கிற கொஸ்டின்ஸா இருக்காது, டீச்சரா அப்ளை பண்ற ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ். இட் வுட் டிஃபர் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன், ரைட்? அதுக்கு தான் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரோவா ரீட் பண்ணணும்னு சொல்றது. ஓகே, நவ் மூவிங் டு த செகண்ட் aspect, consider your eligibility for the job. Think about your qualifications and experience. இப்போ சிலவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இன்டர்வியூ போறாங்கன்னா தென் வி கால் தெம் எ ஃப்ரெஷர். அவங்கள ஃப்ரெஷர் அப்படிம்போம். இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அங்கேருந்து அங்க ரிசைன் பண்ணி வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ திங்க் அபவுட் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and ask yourself why you are required to apply for the job and why the employer should hire you. நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கணும். எதுக்காக எம்ப்ளாயர் என்ன இந்த வேலைக்கு எடுக்கணும், நான் இந்த வேலைக்கு எலிஜிபிளா, நான் இந்த ஜாப்க்கு எலிஜிபிளா அப்படின்னு யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப். அப்பதான் உங்களுக்கு உங்களோட ட்ரூ பொட்டன்ஷியல் தெரிய முடியும். Assessing how the job fits into your career path and what value you can add to the company helps you convince the interviewer about what makes you the best candidate for the position. So எதுக்காக இப்படி செல்ஃபா ஒரு கொஸ்டின் கேளுங்க சொல்றேன்னா, இதே கொஸ்டின் the interviewer will also ask you, why do you want this job, இல்ல why should I select you அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you must be able to give a satisfactory answer to that person. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்களே உங்களை அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஜாப்ல நான் போனேன்னா எனக்கு ஒர்க் பண்ண முடியுமா, 100% எனக்கு அவங்க கேட்குற விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியுமா, 100% எனக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்க முடியுமா, ஏன்னா அதுக்கு குவாலிஃபைடா, இதெல்லாம் யூ செல்ஃப் செக் வித் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஃபைண்ட் இட் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் மீ அப்படின்னா தென் ஃபைன் யூ கேன் கோ அண்ட் அப்ளை ஃபார் த ஜாப். ஓகே, நவ் லேர்ன் மோர் அபவுட் த கம்பெனி. திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப். ஓகே, இப்போ இக்னைட்டிங் யங் மைண்ட்ஸ்ல இப்போ நீங்க யாராவது டீச்சரா வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா யூ கேன் see that ஐஒஎம் பத்தி யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் நாலேஜ், இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு போறதுனாலும் சி ஐஒஎம் இஸ் நாட் அ கம்பெனி, அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி தான். பட் நான் சொல்றது இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி, இப்போ டிசிஎஸ் ஏன் சொல்றேன்னா அதுதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு. டிசிஎஸ், விப்ரோ, ஐபிஎம், தென் வாட் இஸ் தட், டெலாய்ட், அது மாதிரி இப்போ நிறைய ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ லேர்ன் மோர் அபவுட் த கம்பெனி. கெட் இன்டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த கம்பெனி த்ரூ இட்ஸ் வெப்சைட். எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். ஈவன் இக்னைட்டிங் யங் மைண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சோஷியல் மீடியா பேஜஸ், அந்த கம்பெனியோட சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்க. எம்ப்ளாயி ரிவ்யூஸ் பாருங்க, அங்க இருக்கிற ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் அதுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, டெஸ்டிமோனியல் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ரீட் பண்ணுங்க, அவங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அதர் ஆன்லைன் சோர்சஸும் ரெஃபர் பண்ணுங்க. இந்த கம்பெனியை பத்தி வேற ஏதாவது சோர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களா ரீட் பண்ணலாம். ஃபைண்ட் அவுட் இட்ஸ் மிஷன், ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் த கம்பெனிஸ் மிஷன், மேனேஜ்மெண்ட், விஷன், ஒர்க் கல்ச்சர், the types of products it offers and the types of clients it serves. அப்போ இந்த எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே ஒரு விஷன் இருக்கும், ஒரு மிஷன் இருக்கும். விஷன்னா வந்து அவங்க அந்த கம்பெனில இருந்து என்ன அவங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, இப்ப நான் ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபவுண்டர்னா நான் இந்த கம்பெனியிலூட நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதுதான் என்னோட விஷன். அதுக்காக நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்றேன் அது வந்து மிஷன். ஸோ ஃபைண்ட் அபவுட் த விஷன், மிஷன், மேனேஜ்மெண்ட், ஒர்க் கல்ச்சர், types of products that the company is offering and many other details. இதெல்லாமே go through பண்ணுங்க. Now the fourth step is prepare a list of expected interview questions. இன்டர்வியூல ரொம்ப காமனா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்றது. மேக் அ லிஸ்ட் ஆஃப் காமன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் த கிவன் பொசிஷன் அண்ட் ஃப்ரேம் தாட்ஃபுல் ஆன்சர்ஸ். கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ஃப்ரேம் பண்ணா பத்தாது, அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணலாம். For example, I will take you to some questions. Prepare impressive responses to questions that give you an opportunity to highlight your skills and interest in the job. Okay. Now you can see here are some list of common questions to include in your list. எல்லா பொசிஷன்ஸ்லயும் காமனா கேட்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் tell me about yourself. உங்களை பத்தி சொல்ல, tell me about yourself.
இதே கொஸ்டினை 2-3 டைப்ல கேட்பாங்க. டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிம்பாங்க. கேன் யூ இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கேட்பாங்க. கேன் யூ டெல் மோர் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கேட்பாங்க. பிளீஸ் செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் தான், உங்களை பத்தி பேச சொல்றாங்க. ஓகே. செகண்ட் கொஸ்டின், why do you want this job now? இந்த ஜாப் இப்போ உங்களுக்கு எதுக்கு? Why do you want this job now? Next, why are you looking for a job change? இது யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாப்க்கு போறவங்களுக்கு இல்ல, ஆல்ரெடி ஒரு ஜாப்ல இருந்து அங்கேருந்து குவிட் பண்ணி செகண்ட் ஒரு கம்பெனில இல்ல தேர்டா ஒரு கம்பெனில போறவங்களுக்கு தான் இந்த கொஸ்டின் அப்ளிகபிள். why are you looking for a job change? இது எதுக்கு கேக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருந்த கம்பெனில உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், why are you quitting from there? So answers will be different. இப்போ ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, சார் the salary is very low in the previous company, so I want a better salary, அதனால நான் இங்க அப்ளை பண்றேன்பாங்க. Some people will tell, sir, the work pressure is very high in that place, அப்படி சொல்றவங்க இருப்பாங்க. சிலவங்க சொல்லுவாங்க, சார் ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் ஒர்க்கிங் அட் த ப்ரீவியஸ் கம்பெனிம்பாங்க. ஆனா அதுக்கெல்லாம் ரீசன்ஸ் நம்ம வேலிடா கொடுக்கணும். இப்போதைக்கு நீங்க அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம், ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஆர் யூ குவாலிஃபைட் ஃபார் திஸ் ஜாப்? குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா? ஓகே, ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷனாவது பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? இப்போ எல்லாம் ஜாப் அப்படின்னு போறதுன்னா, இப்போ ஐ மீன் கம்பெனிஸ், ஐடி கம்பெனிஸ்ல போறதுன்னா டெஃபினெட்லி போஸ்ட் கிராஜுவேஷனாவது தேவைப்படும். கிராஜுவேஷன் இஸ் இனஃப். கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு கிராஜுவேஷன் போறோம். இப்போ டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ், இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரீலான்சிங்கா இப்போ என்ன மாதிரி பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் கிராஜுவேஷன் இஸ் இனஃப். பட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இருந்தா ஒரு பவர் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ், வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன்? ஓகே, ஆர் யூ குவாலிஃபைட் ஃபார் திஸ் ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரி வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ யூ கேன் டெல், சார் ஐ எம் எம்ஏ இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சார் ஐ எம் எம்எஸ்சி இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி, ஐ எம் an MPhil கிராஜுவேட் இன் பிசிக்ஸ், அப்படி என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க எம்எஸ்சினா ஐ எம் எம்எஸ்சி, ஐ எம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஐ எம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மைக்ரோபயாலஜி, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகே. நவ், வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், உங்களோட ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் என்னது? ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் உங்களோட ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் வீக்னஸஸ் என்னதுன்னு. ஓகே. ஆனா எப்பவுமே வீக்னஸஸ் சொல்லும் போது தெர் இஸ் ஒன் திங், அதாவது நமக்கு வீக்னஸா இருக்கும், சில வீக்னஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வெளியில சொல்லக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க சீக்கிரமா கோவப்படுற ஒரு ஆளை வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் a short tempered person, you may be a short tempered person and you know that it's your weakness, but you should not let the company know that you are a short tempered person. நீங்க அவங்க கிட்ட போய், சார் நான் ஒரு ஷார்ட் டெம்பர்ட் பர்சன், சீக்கிரம் சீக்கிரம் கோவப்படுவேன்னு சொல்லிட்டுனா டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு அந்த ஜாப் போயிடும். they will not give you. ஸோ வீக்னஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும்னா, உங்களுக்கு அது நெகட்டிவா தோணணும், ஆனா கம்பெனிக்கு பாசிட்டிவா தோணணும். Yes, for example, if I tell, just I gave you an example, right? If something doesn't happen properly, I feel disappointed அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? அது எனக்கு ஒரு வீக்னஸ். ஆனா கேக்குறவங்களுக்கு அது அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க, ஓ இவங்களுக்கு வந்து இவங்க ஒர்க் பண்ண முடியாததுனால வர ஒரு என்ன சொல்றது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் ஐ ஆம் a sincere worker. It means that I am an honest person. இப்ப கம்பெனிக்கு இது கேட்கும் போது எப்படி இருக்கும், ஓ இவங்க வந்து உண்மையானவங்க, உண்மையா ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, அது பண்ண முடியாத டைம்ல தான் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோவம் வருது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வருது, அது சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே, பிகாஸ் ஃபார் யூ இட் இஸ் அ வீக்னஸ், பட் ஃபார் த கம்பெனி இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, because they will consider you are very truthful, you are very honest. Okay, next is, what motivates you to join this job? இந்த ஜாப்ல ஜாயின் பண்ண உங்களை என்ன மோட்டிவேட் பண்றது? வாட் இஸ் யுவர் மோட்டிவேஷன்? நம்ம கேட்போம் இல்லையா லைஃப்ல, வாட் இஸ் யுவர் மோட்டிவேஷன், ஹூ மோட்டிவேட்ஸ் யூ? மோட்டிவேஷன் மீன்ஸ் என்கரேஜ்மெண்ட். இந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ண உங்களுக்கு என்ன, யார் என்கரேஜ் பண்ணினாங்க? நெக்ஸ்ட், ஹூ இஸ் யுவர் ரோல் மாடல்? எவ்ரிஒன் வில் ஹாவ் ஒன் ரோல் மாடல். So we will discuss this question towards the last 5 minutes today. Okay, who is your role model? Okay, then where do you see yourself in the last 5 years? Very very important question. கடந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்க, 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க இப்ப எப்படி இருக்கீங்க? That is what this question means. Where do you see yourself in the last 5 years? 5 years முன்னாடி then and 5 years அப்புறம் now. Then and now எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க. So you can tell, sir 5 years back, இப்ப நீங்க ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணின ஆளை வச்சுக்கோங்க, பிஜி முடிச்ச ஆளுனா you can tell, கிராஜுவேஷன் 3 years, பிஜி 2 years, அப்ப 5 years கரெக்டா போச்சா?
அப்ப பிஜி முடிச்சு நீங்க ஜாபுக்கு போறீங்கன்னா யூ கேன் டெல் சார் 5 years பேக் ஐ வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்டர் கிராஜுவேட் பட் 5 years later I am now a postgraduate. When I completed my schooling and I joined the college for the first time, I was not aware of many life skills. But after 5 years, now I am very strong and I'm very confident that I learned a lot of life skills. இப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்க ஓகே நவ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் டு யூ வாண்ட் டு பிகம் இன் த நெக்ஸ்ட் 5 years அடுத்த 5 வருஷத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் that depends on your desire அது உங்களோட ஆசை போல இருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க சார் ஐ வாண்ட் டு பிகம் a founder of a company in the next 5 years சொல்லலாம் இல்ல if you are telling sir I want to become a senior manager in this company in the next 5 years சொல்லலாம் நீங்க அப்ளை பண்ற போஸ்ட் வந்து ஆபீசருக்கா இருக்கும் ஆனா நீங்க சொல்றது எனக்கு 5 years முடிஞ்சு சீனியர் மேனேஜராங்கிற போஸ்டுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் யூ கேன் கிவ் யுவர் ஒப்பீனியன் நத்திங் ராங் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் தட் இன்டர்வியூஸ் வில் புட் ஃபார்வர்ட் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3 டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதானது ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் reviewing the job description, next considering your eligibility for the job, right? Next learning more about the company, and the fourth one preparing a list of expected interview questions. இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட்டா இருந்தது ஓகே ஸோ நவ் லெட் மீ ஆஸ்க் யூ a question to all of you இந்த tell me about yourself அப்படிங்கிறது we will check in the next class okay who is your role model question number 8 பார்த்தோம் இல்லையா let's have a discussion about this question yes there are nearly 20 students now I will start with Soundarya yes Soundarya who is your role model in your life and why yeah. Ma'am, Dr. APJ Abdul Kalam, ma'am. Okay, why is he your role model? Ma'am, because he shares his love and affection to each other toward each other equally, ma'am. So that's why I love him. Okay, so that's nice. He shares the meaning of true love and equality. So that is why he is your role model. Okay. Yes, next one, Purushothaman. Who is your role model and why? Ma'am, Albert Einstein. Albert Einstein. Why? Why is he your role model? அவர் ஏன் உங்க ரோல் மாடல் why He's an IQ person. he is an IQ person. IT Albert Einstein IQ person, ma'am. IQ person okay he had a very good level of IQ okay what is IQ Ma'am, what is meant by IQ his rank of knowledge. okay IQ க்கு full form என்னது intelligence quotient okay intelligence quotient yes okay next one Ahmed Rasid who is your role model Ahmed who is your role model okay Tilakavati can you hear me Yeah, ma'am. yes what's your name Ma'am, M. Parinita. okay Parinita yes ஒரு நிமிஷம் Parinita please wait yes Ahmed who is your role model I am business. Bismith okay who is your role model in life உங்க லைஃப்ல யார் உங்களோட ரோல் மாடல் நீங்க யார அப்துல் கலாம். ஓகே why எதனால ஏன்னா ஒரு பெரிய படிப்பா இருக்காரு okay okay in which class you are studying Who, ma'am? in which class you are studying Class in which class you are studying 6th. 6th standard okay okay fine okay very good yes you can switch off your mic okay Okay, ma'am. okay Thank yes you, ma'am. welcome okay yes next is Parinita yes Parinita who is your role model Yes, ma'am. yeah you can answer now What question, ma'am? just now I asked right who is your role model My sister.
My sister, your sister. Okay, why? Um, oh, oh, What is meant by role model? Role model means நம்ம ஒருத்தர மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? That is called role model. அந்த பர்சனை நம்ம ரோல் மாடலா கன்சிடர் பண்றோம். yes, miss. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, ஸோ அதனால. Okay, okay. So you want to become like that. You are in which class, Parinita? 6th standard. Okay, okay, fine. Yes. Next one I will ask Ganeshan. Ganeshan, yes. What's your name? Miss, my name is Swatika. Swatika. Okay, you are in which class? Miss, 7th standard. Okay, so who is your role model? Miss, my mom. Very good. So, why do you consider your mom to be a role model? Why is your mom? Why your mom is role model? You have to give a reason also. Okay? Okay, miss. ஏன் இப்போ உங்க மாம் ரோல் மாடல் ஏன் சொல்றீங்க? Why? மிஸ், அவங்க வந்து நல்லா கடினமா உழைக்கிறாங்க. She is a hard worker. Okay? Yes, miss. Okay. அதனால Good, அவங்க good. Okay, okay. You can try answering in English. Okay? You can try to give answers in English. Not only Swatika, everyone. Okay? Okay. Yes, yes. Next one, Angaleshwari. Your name? Agarsan. Agarsan. Okay. You are in which class? 6th standard or 5th standard? 7th standard. 7th standard. Okay. So who is your role model? Albert Einstein. Why? ஏன்னா அவர் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. Okay, so how to tell that in English? Can you try? Because he made a lot of discoveries, right? Okay, good. Now, yes, Selva Kumar Pradeep. Yes, we will make it little fast. Okay, yes, Selva Kumar. Yes, what's your name? Miss Pradeep. Okay, Pradeep, who is your role model? Miss Jaswant Singh Rawat. Oh, okay. Who is that? Miss Soldier. Soldier, okay. So, why is he your role model? Miss Discipline. His discipline inspires you. Okay, very good. Yes, next one. Good, good. Yes, Niti. Niti, who is your role model? Okay, there is one Mini Indu. Mini, can you hear me? Mini, கேக்குதா? Mini. What's your name? My name is Sudali Anand, ma'am. Okay. So who is your role model? Doctor, ma'am. Doctor, which doctor? Role model யாரு? யாரு டாக்டர்னா யாரு? எந்த டாக்டர்? Heart operation doctor. ஓகே சோ வை ரோல் மாடல் நான் கேக்குறது வந்து அம்பிஷன் கிடையாது. ரோல் மாடல்னா இப்ப நம்ம வந்து அதான் நான் கேட்டேன். ரோல் மாடல் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அவங்க மாதிரி ஆகணும்னு தோணும் இல்லையா? ஓ எனக்கு இந்த பர்சனை மாதிரி ஆகணும், இந்த ஆளை மாதிரி ஆகணும், அதுதான் வந்து ரோல் மாடல். அது வந்து அம்பிஷன் வேற. ரோல் மாடல்ங்கிறது வந்து நம்ம லைஃப்ல அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய லெசன்ஸ் நம்ம படிக்கிறது. ஓகே இப்போ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் என்னோட ரோல் மாடல் அப்படின்னா எனக்கு அவரை மாதிரி சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சிலப்ப ஆசை இருக்காது. ஆனா அவரோட வேல்யூஸ், அவர் சொல்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் நான் வந்து எடுத்துப்பேன். அதுதான் ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங். ஓகே சோ உங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் இருக்குன்னா ஓகே ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்றவங்கள we call them cardiologist. சோ கார்டியாலஜிஸ்ட் எதனால உங்களுக்கு ரோல் மாடல் ஆகுறாங்க? அவங்க நிறைய உயிரை காப்பாத்துறாங்க. அது good. So do you want to become a doctor like that? Do you want to become a doctor? Yes, ma'am. Good, good. Okay. Now, yeah, I will ask one or two more persons. Okay. Yes, Niti, are you there? Niti Anandam, your mic is muted. Yeah. Yes, miss. Yes, what's your name? Altana, miss.
Altana. Okay, Altana, in which class you're studying? 7th standard, Miss. Okay, where are you from? Miss Coimbatore. Coimbatore. Okay. So, who is your role model and why? Miss, my first standard teacher, Miss. Why? Why is it so? Miss, yeah, my ambition is teacher, Miss. So, I will, Miss, எனக்கு அவங்கள மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை. Okay, good, good, good. Okay, your ambition is to become a teacher. Good. All the best. Okay, so one last person, Parameshwari, are you there? Yes, ma'am. Yeah, what's your name? Oh, is it Lakshana? Yes, ma'am. Okay. It's Lakshana, sorry, who is your role model? My brother, ma'am. Your brother? Okay. Is he your elder brother or younger brother? Younger brother. Younger brother. So in which class is he studying? Second, But he is your role model. Why? because he will be so playful, but he's a self-learner and he will concentrate in his studies very well. Oh, so you have a role model who is younger to you. Everyone told people who are elder to them, but for you, a person who is younger to you is your role model. Very good. That's nice. So we can understand that even small kids will share great values in their lives. Even if it is a kid, but it's in a baby, they will share a lot of values that we can learn from them. Good, good. Yes, last one, I think one person has raised his hand. Kalai Saro. Kalai Saro, are you there? Yes. Who is your role model, Kalai? Hello, can you hear me? Okay, there is some issue with the network, I guess. Okay, students. So, yes, it was really a interesting session for me. It was really an enlightening session for me also because I came to know that you are all interested in attending this session. Okay, first I thought interview sessions na I don't how the children will take it அப்படின்னு இருந்தது, but now I understood you are all interested to attend the sessions. Okay, so in the next class also we will continue the same topic. So meet you all on next Saturday. Okay, till then take care. Thank you for joining today. Thank you, ma'am. Thank you, students.